اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ انفال کی آیت 36 پر تھے اور اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ ابھی اور بھی خرچ کریں گے، یعنی اتنا کچھ خرچ کرنے کے باوجود وہ اور بھی خرچ کریں گے۔ الفاظ ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حسرتاً ثم یغلبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اور بھی خرچ کریں گے، پھر ان کے لیے یہ ایک حسرت بن جائے گا، یعنی یہ ایک خرچ کرنا جو ہے ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا اور پھر وہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، یعنی یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور یہ پچھتاوا ان کی جانوں کا گویا کہ روگ بن جائے گا کہ اپنا مال بھی کھپا دیا، جانیں بھی ضائع کر دیں، لیکن ان سب کوششوں، ان سب محنتوں کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اور ان کی لائی ہوئی شریعت اور دین کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ بہرحال اس آیت کی وضاحت آ چکی تھی اور آگے اسی آیت میں بعض مفسرین نے اس آیت کو بھی بدر کے واقعے سے ہی جوڑا ہے کہ مغلوب بھی ہوئے، شکست بھی کھائی، زخموں سے چور چور ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ مال ضائع ہو جانے کا افسوس اور حسرت بھی ہوئی۔ آگے اسی آیت میں ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کفر پر رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے، یعنی ان میں جو لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، اور جو کفر پر اڑے رہیں گے، کفر پر جمے رہیں گے اور کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آئے گی، تو ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگلی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں جھونک دے۔ یقیناً یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ آیت اس سے پہلی آیت جو سورہ انفال کی گزر چکی ہے مزید وضاحت کر رہی ہے، یعنی ان کفار مکہ پر عذاب نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر دو لفظ آئے ہیں، خبیث اور طیب۔ اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ خبیث ناپاک، گندے اور حرام کے لیے بولا جاتا ہے، اور طیب اس کے بالمقابل صاف ستھرے اور حلال کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس جگہ ان دونوں لفظوں سے کفر کرنے والوں کے اموال خبیثہ اور اہل اسلام کے مال طیب بھی مراد ہو سکتے ہیں، اموال طیبہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مطلب یہ ہوگا کہ کفار جو کفر کرنے والے ہیں، کفر کرنے والوں کے اموال خبیثہ اور اہل اسلام کے اموال طیبہ کا برا نتیجہ، ان کا برا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار نے جو مال خرچ کیے وہ مال خبث اور ناپاک تھے۔ اس کا برا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ مال بھی گیا، جانیں بھی گئیں، اور اس کے بالمقابل اہل اسلام نے بہت تھوڑا سا مال خرچ کیا، مگر وہ مال پاک اور حلال تھا اور اس کے خرچ کرنے والے کامیاب ہوئے اور مزید مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ اسی چیز کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ جمع کر دیتا ہے ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے ساتھ، پھر ان کو جمع کر دے گا جہنم میں، اور یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، یہی لوگ
खसारे में पड़ने वाले होंगे। और देखिए, बाज़ मुफस्सिरीन इस जगह ये भी बयान करते हैं कि जिस तरह लोहा मकनातीस लोहे को मकनातीस खींचता है, नई साइंस के तजर्बात में सारी दुनिया का जो निज़ाम है आपस में इसी कशिश पर कायम है। इसी तरह आमाल और अखलाक के अंदर भी कशिश होती है। एक बुरा अमल दूसरे बुरे अमल को और एक अच्छा अमल दूसरे अच्छे और नेक अमल को खींचता है। माल खबीस दूसरे माल खबीसा को खींचते हैं और फिर ये अमवाल खबीसा जो हैं अपने असरात पैदा करते हैं और उसका नतीजा ये होगा आखिरत में कि जितने अमवाल खबीसा हैं उन सबको जमा कर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नुम में झोंक देगा। और ये खबीस माल वाले जो हैं बड़े ही नुकसान और खसारे में होंगे। तो जिस तरह दुनिया में लोहे को मकनातीस खींचता है, नई जो तजर्बात हैं, सारी दुनिया का निज़ाम गोया के इसी कशिश पर कायम है। और इसी तरह से आमाल और अखलाक में भी कशिश होती है। जो इंसान के आमाल और अखलाक होते हैं उनके अंदर भी कशिश होती है। एक बुरा अमल दूसरे बुरे अमल को और एक अच्छा अमल दूसरे अच्छे अमल को खींचता है। माल खबीस दूसरे माल खबीस को खींचता है और फिर ये अमवाल खबीसा अपने असरात पैदा करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला आखिरत में उसको इन तमाम अमवाल खबीसा को जमा करके जहन्नुम में झोंक देगा और ये खबीस माल वाले बड़े ही नुकसान और खसारे में पड़ जाएंगे। और देखिए, इस जगह एक मुफस्सिर की तो बड़ी ही ज़बरदस्त राय बयान की है उसने कि और उसको इस जगह बयान करना भी मुनासिब है। वो कहते हैं कि भाई इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ा दिवालियापन और क्या हो सकता है कि एक इंसान जिस रास्ते में अपना तमाम वक्त, अपनी तमाम मेहनत, अपनी तमाम काबिलियत और ज़िंदगी का सारा सरमाया और दौलत खपा दे और उसकी इंतहा पर पहुंचकर जब वो उसकी इंतहा पर पहुंच जाए तब उसे मालूम हो कि वो कोशिश जो उसने की है वो तो उसे सीधे तबाही की तरफ ले आई है। और इस रास्ते में जो कुछ उसने खपाया है, इस रास्ते में उसने जो कुछ खर्च किया है, उस पर कोई फ़ायदा हासिल होने के बजाय उल्टा उसे नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल ये बहुत ही खसारे और नुकसान वाली बात हुई कि जो माले खबूस से मुतालिक अल्लाह ने बयान की है कि इससे बड़ा दिवालियापन और इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है कि एक इंसान जिस रास्ते में अपनी तमाम मेहनत, सारी मेहनत उसने लगा दी, जितनी उसके अंदर काबिलियत थी सारी काबिलियत उसमें लगा दी, सारी ज़िंदगी का सरमाया उसने उसमें खपा दिया। जब उससे फ़ायदा हासिल होने का टाइम आया और उसकी इंतहा पर वो पहुंच गया, तब जाके उसे मालूम हुआ कि वो कोशिश जो उसने की थी वो तो उसे सीधे और ज़्यादा तबाही की तरफ ले गई। बहरहाल ये बहुत ही नुकसान और खसारे वाली बात है माल खबूस से मुताल्लिक, यानी हराम माल से मुताल्लिक। आगे चलते हैं आयत 38 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसी मजमून को आगे बढ़ाते हुए, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए इन कुफ्र करने वालों के सामने, अगर वो अब भी बाज आ जाएं तो जो कुछ पहले हो चुका है वो उनके लिए माफ़ कर दिया जाएगा। यानी मतलब ये है कि अब भी तुम्हारे लिए मौका है, अब भी तुम्हारे लिए चांस है। अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो जो कुछ पहले हो चुका है वो उनके लिए माफ़ कर दिया जाएगा। यानी अब भी तुम्हारे लिए मौका है, अगर अब भी तुम ईमान ले आओगे
तुम्हारी पिछली तमाम खताओं को माफ़ कर दिया जाएगा। हदीस में इसी बात को बयान किया गया है, अल इस्लाम यहदिम मा कान क़ब्ला, इस्लाम कबूल करने से पिछली तमाम खताएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देते हैं। आगे इसी आयत में है, व इन यऊदू फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, और अगर वो दोबारा यही कुछ करेंगे तो पिछले लोगों के हक में सुन्नत इलाही गुजर चुकी है। फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, तो पिछले लोगों के हक में सुन्नत इलाही यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तरीक़ा और वतीरा रहा है वो आपके सामने गोया कि गुजर चुका है। और हकीकत भी यही है कि उन्हें सब मालूम था कि जिन कौमों ने अपने रसूल का इनकार किया, अपने रसूलों को झुठलाया, उनका क्या अंजाम हुआ। वजह उसकी ये थी कि सूरह अनफाल से पहले ये सूरत तो सूरह अनफाल है, इससे पहले कुरान और सूरतें इस तरह की नाजिल हो चुकी थी। सूरह अनआम और सूरह आराफ भी नाजिल हो चुकी थी। लिहाजा कौम नूह, कौम समूद, कौम सालेह, कौम शुऐब और कौम लूत के इबरतनाक अंजाम की तफसीलात इन सबको मालूम हो चुकी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर व इन यऊदू फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, और अगर वो दोबारा यही करेंगे तो पिछली लोगों के हक में सुन्नत इलाही गुजर चुकी है। यानी इन सबको मालूम है कि जिन कौमों ने, जिन लोगों ने रसूलों का इनकार किया, रसूलों को झुठलाया, आखिरकार उनका क्या अंजाम हुआ। आगे चलते हैं आयत 39 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन कुल का कुल अल्लाह ही के लिए हो जाए। फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो वो जो कुछ कर रहे हैं यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको देख रहा है। फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह यकीनन उसको देख रहा है। आगे चलते हैं आयत 40 की तरफ। व इन तवल्लौ फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर, और अगर वो रूगर्दानी करें तो तुम जान लो कि अल्लाह तुम्हारा मौला यानी हिमायती है, वो मौला और क्या ही खूब है वो मददगार, यानी अल्लाह की ज़ात हिमायती भी है और क्या ही खूब है व निअमन नसीर, और क्या ही खूब है वो मददगार। बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जमा है व निअमन नसीर, और क्या ही खूब है वो मददगार। निअमा का लफ्ज़ ताज्जुब खेज़ बात को बतलाने के लिए लाया जाता है। यहाँ आयत 39 पर पारा नंबर 9 मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पारा नंबर 9 को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा फरमाए। अगली आयत 41 से 10वां पारा शुरू हो रहा है। आगे चलते हैं आयत 41 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूली वलिज़िल क़ुरबा, और जान लो कि जो भी गनीमत तुम्हें हासिल हुई है उनका 5वां हिस्सा तो अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है और रसूल के क़राबतदारों के लिए है। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूली वलिज़िल क़ुरबा, और जान लो कि जो भी गनीमत तुम्हें हासिल हुई है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और रसूल के लिए और रसूल के क़राबतदारों के लिए है। इस आयत में माल गनीमत की तकसीम के हवाले से कानून की वजाहत की जा रही है। देखिए, इससे पहले ये वाज़ेह रहना चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए हैं, मबऊस होने के बाद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया माश कोई नहीं था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे निकाह के बाद अपनी सारी दौलत आपको पेश कर दी थी। जब तक
آپ مکے میں رہے تو آپ کے ذاتی اخراجات اسی سرمایے سے چلتے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت آپ کو پیش کر دی تھی، تو جب تک آپ مکے میں رہے تو آپ کے ذاتی اخراجات اسی سرمایے سے چلتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد اس سلسلے میں کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ پھر آپ کے قرابت دار بھی تھے، آپ کے کچھ ایسے قرابت دار بھی تھے جن کی کفالت آپ کے ذمہ تھی۔ ان سب اخراجات کے لیے ضروری تھا کہ کوئی معقول انتظام اور مستقل انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ غنائم میں سے 5واں حصہ مستقل طور پر بیت المال کو دیا گیا، اور آپ کے ذاتی اخراجات، ازواج مطہرات کا نان نفقہ اور آپ کے قرابت داروں کی کفالت گویا کہ بیت المال کے ذمے ہی قرار پائی۔ والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور اس میں حصہ ہوگا یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا، یعنی اس 5ویں حصے سے معاشرے کے محروم افراد کی بھی مدد کی جائے گی۔ اور آگے اسی آیت میں ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اسی یعنی جنگ بدر کے نقشے کو کھینچتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، فیصلے کے دن، جس دن 2 فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، فیصلے کے دن، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، جس دن 2 فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو اس حکم کو نازل ہونے کے بعد مال کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اور اس میں سے 5واں حصہ نکال کر بیت المال میں جمع کیا گیا، اور باقی 4 حصے فوج کے سپاہیوں میں تقسیم کیے گئے۔ آگے چلتے ہیں آیت 42 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، ایسا لگتا ہے کہ جنگ بدر کے ایک ایک پہلو کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر۔ دیکھیے کتنے اچھے الفاظ ہیں، اور اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر۔ دیکھیے جب ہم اس کی وضاحت میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بدر کی وادی ہے شمال یعنی اتری اور دکنی جانب سے تنگ ہے، شمال اور جنوب کی جانب سے تنگ ہے، اور جبکہ درمیان میں ایک کھلے میدان کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ وادی، اس کے شمالی کنارے سے ملک شام کی طرف راستہ نکلتا تھا، اور جنوبی کنارے سے مکے کی طرف، اور مشرقی سمت سے نکلنے والا راستہ مدینے کی طرف جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں حاجیوں کے زیادہ تر قافلے وادی بدر سے ہی گزرتے تھے۔ اب تو نئے نئے راستے بن جانے کی وجہ سے حاجیوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بہرحال جنگ بدر کے موقع پر اللہ کی طرف سے ایسی تدبیر کا سامنا ہوا، ایسی تدبیر کا ظہور ہوا کہ دونوں فوجیں وادی بدر میں تقریباً ایک ہی ساتھ پہنچی تھیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی تدبیر کا ذکر ہے، یعنی جب قریش مکہ کی فوج وادی کے دوسرے والے
जनूबी किनारे पर पहुंची और मशरिक यानी पूरब की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज लेकर उस किनारे पर पहुंच गए जो मदीने से करीब था। तो इसी चीज़ को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करते हुए कहते हैं, इद अंतुम बिल उद्वति दुनिया वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, जब तुम लोग थे करीब वाले किनारे पर और वो लोग थे दूर वाले किनारे पर। और आगे इसी आयत में है वररकबु अस्फला मिनकुम, और काफिला तुमसे नीचे था। ऐसा लग रहा है कि एक एक पहलू को बयान कर रहा है कुरान। वररकबु अस्फला मिनकुम, और काफिला तुमसे नीचे था, यानी कुरैश का जो तिजारती काफिला था उस वक्त नीचे समंदर के किनारे की तरफ से होकर गुजर रहा था। वजह उसकी ये हुई थी कि अबू सुफियान ने एक तरफ तो काफिले की मदद के लिए मक्के वालों को पैगाम भेज दिया था और दूसरी तरफ उसने ये तदबीर भी इख्तियार की थी कि असल रास्ते को छोड़कर काफिले को समंदर के किनारे की तरफ से ले गया था। जो रिवायती और आम रास्ता था वो तो वादी बदर से होकर गुजरता था, लेकिन उस रास्ते पर जाने के बजाय अब ये काफिला साहिल समंदर के साथ साथ सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहा था। तो उसी को बयान किया अल्लाह ताला ने, वररकबु अस्फला मिनकुम, और काफिला तुमसे नीचे था, यानी कुरैश मक्का का तिजारती काफिला उस वक्त नीचे समंदर के किनारे की तरफ से होकर गुजर रहा था। पहले तो अबू सुफियान ने मदद के लिए मक्के वालों को पैगाम भेज दिया और साथ ही दूसरी तरफ उसने ये तदबीर इख्तियार की कि जो असल रास्ता था उसको छोड़कर काफिले को समंदर के किनारे की तरफ से ले गया था। यानी जो रिवायती रास्ता और आम रास्ता वादी बदर से होकर गुजरता था, उस रास्ते पर जाने के बजाय अब ये काफिला साहिल समंदर के साथ साथ सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहा था। और देखिए बदर के पहाड़ी सिलसिले से जो आगे है वो तिहामा का मैदान है जो साहिल समंदर तक फैला हुआ है, और काफिला उस वक्त इस मैदान की भी आखिरी हुदूद समुद्र की जानिब था। इसलिए आयत में ये बात कही गई है कि काफिला तुमसे निचली सतह पर था। वररकबु अस्फला मिनकुम, और काफिला तुमसे नीचे था। और इसी तरह से इसी जंग बदर की और भी निकात आयत के अगले हिस्से में बयान की गई हैं। इससे आगे इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।